लेकिन इस बारी जिहड़ा सैशन सी वो मकसद कोई होर सी, लेकिन वो गले पै गया। इस करके लोगों के विरोध का सामना करते हुए सैशन नूं वधाउणा पिया। केजरीवाल सरकार ने कहा सी कि 50,000 रुपया लगभग असीं दिल्ली के अंदर मुआवजा दिंदे हैं। फिर जो ये गल हुई तो उन्होंने कहा कि पर हैक्टेयर का कहा सी कि असीं क्या पर हैक्टेयर का अगर तुसीं लाओगे तो तद भी सानू मंजूर है, काफ़ी पैसे किसानों नूं मिल जाएंगे, क्योंकि पुत्तां नालों प्यारियां फसलां किसान दियां बारिश की वजह कारण बर्बाद हो गई। फिर अज दोबारा फिर स्पीकर साहब वालों मिसलीड किया गया। इस सदन में दसे साडे सदन में दस दी कितनियां नौकरियां दी, हजे एक भी नवी नौकरी की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 0 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਟਿਕਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, लेकिन वो गले पै गया। इस करके लोगों के विरोध का सामना करते हुए सैशन नूं वधाउणा पिया। तो अज दे सैशन की कार्रवाई बारे मैं तुहानूं दसना चाहना है। अज दे सैशन विच अज फिर प्रश्न काल नहीं सी ते 0 आर तो शुरू करता। 0 आर दे विच असीं पंजाब दे अहम मुद्दे ते पखदे मुद्दों की गल करते हैं। समय मुताबक स्पीकर साहब तुसीं देखिया होना है आपदे लोगों को, हालांकि 0 आर दे विच ज़्यादा मौका विरोधी धिर नूं दिता जाता है क्योंकि वो मुद्दे लैके आउंदी है, लेकिन इस वारी दा 0 आर जिहड़ा अज दा भी सी उहदे च भी सत्ताधारी वालिआं नूं ज़्यादा मौका दिता गया तां जो वो 0 आर दा समा खा जाण ते इस करके मुद्दिआं दी गल तो सरकार बच सके। सो 0 आर दे विच काफ़ी जिहड़े मुद्दे सी, चाहे वो फार्मर इशू सी, चाहे कोई आंगणवाड़ियां दा इशू सी, चाहे कोई होर मुद्दे सन, वो असी समय मुताबक चक्कन दी कोशिश की। कॉल अटेंशन ते प्रताप सिंह बाजवा होरां ने गल करदे होए क्या कि फार्मर्स दे नाल वितकरा हो रहा है, स्पैशल गिरदावरी दे हजे ऑर्डर नहीं होए है, मींह दे नाल फसलां खराब हो चुकियां तो उन्होंने ढुकदा मुआवजा देना चाहिए। जबकि केजरीवाल सरकार ने कहा सी कि 50,000 रुपया लगभग असीं दिल्ली के अंदर मुआवजा दिंदे हैं। फिर जो ये गल हुई तो उन्होंने कहा कि पर हैक्टेयर का कहा सी तो असीं क्या पर हैक्टेयर का अगर तुसीं लाओगे तो तद भी सानू मंजूर है, काफ़ी पैसे किसानों नूं मिल जाएंगे, क्योंकि पुत्तां नालों प्यारियां फसलां किसान दियां बारिश की वजह कारण बर्बाद हो गई हैं। सो उस तो बाद सीगा मेज़ ते रखन वाले कागज़ पत्तर। सो वो बिजनेस का कागज़ है जिहड़ा साडे मेज़ ते रखा गया। ये है कार्रवाई
कि आ कार्रवाई जिहड़ी है अज दे विधान सभा च होएगी, इस तो बिना कोई बिजनेस नहीं होगा, यानी कि इस तो बिना कोई कार व्यवहार नहीं होगा। सो तुसी देख रहे हो, ध्यान दिवाओ नोटिस जिहड़ा प्रताप सिंह बाजवा जी लैके आए ते नाल डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ, विक्रम सिंह चौधरी पहला पॉइंट, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ फिर वो खेतीबाड़ी ते उन्होंने सैकेंड किया। यही मत ਉਹਨੂੰ यही ध्यान दिवाओ मेज़ ते रखे जाने वाले कागज़, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 आ 7 वो कागज़ रखने होंगे मेज़ ते, टेबल करनी है कार्रवाई 8, 9, 10, 11 यानी कि समाप्त 12 तक। फिर सीगा विधानक कामकाज, होर अगला बिजनेस की है ये 3 पंजाब स्टेट विजिलेंस ये बिल लैके आंदे दी पंजाब पेंडू सांझियां जमीनां ते पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज, ये 3 बिल आए। अज मान साहब आए सी जो विजिलेंस का, क्योंकि वो विजिलेंस उन्होंने दे अंडर है, इस करके उन्होंने आना पिया ते उन्होंने ये बिल पेश किया। इस तो बिना बिजनेस नहीं सीगा, यानी कि 29 सितंबर 2022 नूं 1 करोड़ रुपए की लागत नाल होने वाला सैशन जीरा बिजनेस अज 12 बजे खत्म हो जाना सीगा। ये असी नहीं किया, ये विधान सभा स्पीकर ते सरकार की मनमर्जी होंदी है, उन्होंने रखा गया। असी चाहते सी कि मुद्दे ते चर्चा होवे, लेकिन फिर अज दोबारा फिर स्पीकर साहब वालों मिसलीड किया गया। पूरे पंजाब के लोगों नूं भावुक होके एक भाषण के राही स्पीकर ने संबोधन करदियां कहा कि असी 3:30 बजे तक ये विधान सभा सैशन चलाउणा सीगा, लेकिन इनू 12:30 ही मुकाउणा पै रहा, क्योंकि जिहड़ी विरोधी धिर आ वो इसनू चलन नहीं दे रही। जबकि सच्चाई कुछ होर सी, तुहानू मैं दसदा कि बिजनेस कोई होर है नहीं सी, विधान सभा का सैशन बंद करना पैना सी। कार्रवाई तुहाडे वास्ते जानकारी देना चाहुंदा, कल भी असी पूरा दिन 3.5 घंटे खड़े रहे, लेकिन जिहड़ा विधान सभा का सत्र सीगा वो शाम के 6 बजे तक चलता रहा आपकी मन मर्जी के नाल। सो कहने का भाव अज बिजनेस कोई नहीं सी, इस करके इन्होंने वो बंद करता। लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए। अज रौला पाउण का कारण ये सीगा कि मुख्यमंत्री साहब जो पहुंचे तो LOP साहब ने खड़े होकर कहा कि कल वाला जिहड़ा बहुत भखदा मुद्दा से, असी नहीं चाहते सी कि असी उस मुद्दे ते दोबारा फिर प्रदर्शन करिए, नारेबाजी करिए ते वैल च जाइए। इसे करके कहा कि मुख्यमंत्री साहब इस मुद्दे ते खड़े होकर बयान दे दें कि की होएगा, लेकिन उन्होंने बयान देने तो गुरेज की, तो मजबूरन तौर पर ओपोजिशन नूं वैल च जाके नारेबाजी करनी पई, उस मुद्दे की लड़ाई लड़नी पई। दोस्तों मैं बेनती करना चाहना कि बहुत अहम मुद्दे सन। मैं पहला भी कहा कि GST ते इन्होंने कहा सी पहले दिन चर्चा करनी है, हालांकि वो चर्चा हंगामे का बन के रह गई। और ते भी तैयारी पूर्ण सरकार दे सामने विरोधी साडी सीगी, लेकिन उन्होंने बिना चर्चे वाला विषय GST पावर ते स्टबल बर्निंग यानी कि पराली वाला बिना इन्हां मुद्दों ते चर्चा कीतिया कॉन्फिडेंस मोशन विखावा ऑपरेशन लोटस की गल करनी शुरू की, तो उत्थे बहस बसैया हो गया। तो इस करके स्पीकर साहब ने सानू लगदे हथी पहले ही दिन 15 मिनट सस्पेंड करके बाहर भेज दिता, लेकिन असी फिर सदन के बाहर आपकी कार्रवाई शुरू की। तुहाडी याददाश्त वास्ते दसना चाहना है, जिहड़ी ये GST ते मीटिंग करनी चाहते चर्चा करनी चाहते सी 29 जून नूं जदों सेंटर की FM जिहड़ी मिनिस्टर सी वो इत्थे आए, चंडीगढ़ आई, GST कौंसल की मीटिंग हुई जिहदे विच चीमा साहब ने भाग लिया। तो उत्थे रोजाना जरूरत दियां वस्तुआं दाल दुध दही पनीर ते 5 रुपए 5% GST लाउण दा फैसला किया। एक वारी पंजाब दे खजाना मंत्री ने विरोध नहीं जताया कि असी खाण पीण वालियां वस्तुआं जिन्हां ते कदे जिंदगी GST या टैक्स नहीं लग्या वो असी नहीं होण देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हां दे मन विच सी सानू इस दे नाल टैक्स कलैक्शन साडी वधेगी ते सानू मुनाफा होएगा। दाल दुध इन्हां चीज़ां ते भी अज टैक्स GST ला दिता गया। किन्हां दी बदौलत? पंजाब सरकार ते खजाना मंत्री साहब की बदौलत। तुसी इसलिए अगे भी दसना चाहना है कि हो सकता है 5% GST लगन नाल थोड़ी कलैक्शन वध गई होवे, पर मैं ये दसना चाहना है कि आंकड़े पेश करना चाहना है कि इस तो पहला
ਜਦ 5% GST ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 1994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ 1651 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1994 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1651 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, 334 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1500-1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ 2021-2022 ਵਿੱਚ 16,681 ਕਰੋੜ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 16,681 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 2021-2022 ਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2020 ਤੇ 2021 ਨਾਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 37% ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 37% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ GST ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5% ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ, ਦਹੀਂ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਏ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਰਾਊਂਡ 3182 ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 18.6 ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 18.6 ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 3182 ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 28% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹੀਕਲ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ, ਬੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 28% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68 ਲੱਖ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਤੇ ਖਰਚੇ, ਜਦਕਿ 23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ RTI ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਇਹ GST ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ MSP ਤੇ ਮੂੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1500 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ IAS ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਵਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਬਲੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਕੀਰਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਡਿਟ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਡਿਟ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ TV ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 35000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1158 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। GOG ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ETT ਅਧਿਆਪਕ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਰੇਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ 140 ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਦਰਨੀय ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਤਰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
कोई गल बननी नहीं है। और मेरी आखिर ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ है कि मर्यादा सहित कल बहुत सारे लोगों ने बिन मर्यादा तो थल्ले डिग के बहुत सारिया गल्लां कीतियां बाहर आके मीडिया के सामने। मैनू लगता कि सानू हाउस की मर्यादा ते एक दूजे की मर्यादा ते कायम रहना चाहिए है। लोकतंत्र दे विच विरोधी धिर दा फर्ज बनता है कि वो आवाज़ बुलंद रखे और असी आपदे तौर तरीके दे नाल सिस्टम च रह के वो नारियां दी गूंज दे नाल पंजाब दे लोगों की आवाज़ बुलंद रखने की कोशिश कर रहे सां। सो यह जानकारी मैं तुहानू देना चाहता सी। अगे तो जानकारी दिंदे रवांगे दोस्तों। अगला विधान सभा जिहड़ा हुण हैगा लास्ट डे वो 3 तरीक नूं है। देखते हैं की हुंदा 3 तरीक नूं मिलते हैं और सारी कार्रवाई 3 तरीक तो फिर तुहानू असीं विस्तारपूर्वक इसे तरह ही दसांगे। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। लगातार विरोधी पार्टियों वालों फौजा सिंह सरारी उपर कार्रवाई की मांग की जा रही है तो उत्थे ही विरोधियों ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी विधान सभा दे विच पंजाब के मुद्दे चुकन तो गुरेज कर रही है। हुण देखना होगा कि आने वाले दिनों के आम आदमी पार्टी इसका की जवाब दिंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम naibtehsildar.com। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।